press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बच्चों, आज हम बूंद बूंद से सागर इस कविता के बारे में जानकारी पाएंगे। बूंद बूंद से सागर देखेंगे बच्चों। पहले हम कवि परिचय देखेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ कोमल। आप हिंदी के समकालीन कवियों में प्रसिद्ध है। बूंद बूंद से सागर कविता आशा की किरण कविता संग्रह से ली गई है। इस कविता में देश की एकता को ध्यान में रखा गया है। एकता में बल है, यही कविता का आशय है। देखेंगे बच्चों, कवि परिचय हम पहले देखेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ कोमल। बूंद बूंद से सागर इस कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ कोमल। आप हिंदी के समकालीन कवियों में प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य के समकालीन कवियों में से एक है श्री केदारनाथ कोमल। बूंद बूंद से सागर कविता आशा की किरण कविता संग्रह से ली गई है। बूंद बूंद से सागर इस कविता को आशा की किरण कविता संग्रह से ली गई है। इस कविता में देश की एकता को ध्यान में रखा गया है। बूंद बूंद से सागर इस कविता को देश की एकता को ध्यान में रखा गया है। एकता में बल है, यही कविता का आशय है। जी हाँ, एकता में बल है, यही कविता का आशय भी है। देखेंगे बच्चों, कवि परिचयವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ। प्रस्तुत कविता के कवि हैं श्री केदारनाथ कोमल। बूंद बूंद से सागर ಈ ಕವಿತೆಯ ಕವಿ ಯಾರು? केदारनाथ कोमल। आप हिंदी के समकालीन कवियों में प्रसिद्ध है। ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಕವಿ ಯಾರು? केदारनाथ कोमल। बूंद बूंद से सागर कविता आशा की किरण कविता संग्रह से ली गई है। बूंद बूंद से सागर ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಆಶಾ ಕಿ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನುವ ಕವಿತೆಯ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। इस कविता में देश की एकता को ध्यान में रखा गया है। बच्चों, आप जानते हैं कि भारत देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि हम सब मिलजुल कर रहते हैं, है ना। यही को देश की एकता कहते हैं। एकता में बल है। जी हाँ, एकता में बल है, यही कविता का आशय है। ಅಂದರೆ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ದೇಶದ ಏಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕವಿಗಳು। ಕೇದಾರನಾಥ್ ಕೋಮಲ್ ಅವರು ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಏಕತಾ ಮೇ ಬಲ್ ಹೇ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ। ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಜನರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬದುಕೋದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಇರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ, ಏಕತಾಮೆ ಬಲ್ ಹೇ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಲ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು। ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮದ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಬದುಕೋದ್ರಿಂದ ದೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು। देखेंगे बच्चों, पहले मैं इस कविता को पढ़ती हूँ, एक बार ध्यान से सुनिए तथा देखिए। बूंद बूंद से सागर, बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर, मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल, तन मन से तुम डटे रहो हल होंगे सभी सवाल, पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान, अच्छे अच्छे काम करो और बातें प्यारी प्यारी, देश हमारा झूम उठेगा नाच उठेगी धरती सारी। देखेंगे बच्चों, बूंद बूंद से सागर, केदारनाथ कोमल।
इस कविता के द्वारा छात्र सीख सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़े बड़े सार्थक काम बनते हैं, जिससे धरती पर सुख संतोष छा जाता है। कविता का आशय क्या है देखेंगे। शब्दार्थों को देखिए बच्चों। छात्र, इसका अन्य लिंग रूप है छात्रा। छात्र, छात्रा, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी। छ हरड़। क्या है कविता का आशय देखेंगे। इस कविता के द्वारा छात्र सीख सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़े बड़े सार्थक काम बनते हैं। इस कविता से बच्चों को क्या सीख मिलते हैं। छोटी छोटी बातों पर अगर बच्चे ध्यान दिए तो बड़े बड़े सार्थक कार्य कर सकते हैं, जिससे धरती पर सुख संतोष छा जाता है। इसी कारण से धरती पर सुख संतोष छा जाता है। इस कविता के द्वारा छात्र सीख सकते हैं कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से बड़े बड़े ಸಾರ್ಥಕ ಕಾಮ बनते हैं। ಏನು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇದಾರನಾಥ ಕೋಮಲ್ ಅವರು। जिससे धरती पर सुख संतोष छा जाता है। ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಹರಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು। बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर। शब्दार्थ देखेंगे। बूंद हनी, बूंदे हनिगलु, बूंदे, बूंद हनी। सागर समुद्र, सूत दार, चादर ಶಾಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಹೊದಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು। बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर, अगर बूंद बूंद से मिलकर, बूंद बूंद से मिलकर क्या बन जाता है, सागर बन जाता है। बच्चों आप जानते हैं कि झील, प्रकृति जलाशय, झील, तालाब, नदी और सागर जैसे पानी, नदियों के पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है। उन्हीं बाष्पों से बादल बनते हैं। बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो उनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी की बूंदें बनकर धरती की ओर खींचते हैं, क्योंकि धरती को आकर्षण शक्ति है। इसी कारण से वर्षा होती है। बूंद बूंद से ही सागर बन जाता है। सूत सूत के मिलने से बन जाती है चादर, धागे धागे से मिलकर ही चादर बन जाती है। धागे धागे से मिलकर ही चादर बन जाती है। बूंद बूंद के मिलने से बन जाता है सागर। ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಕೋಮಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹನಿ ಹನಿಯಿಂದನೇ ಸಾಗರ ಆಗೋದು। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಹನಿ ಹನಿ ಗೂಡಿದ್ರೆ ಹಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಹನಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾವುದಲ್ಲ? ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜಲಾಶಯಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಕಾದು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮೋಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಹನಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಸೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಮಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹನಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅದು ರವಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯಿಂದನೇ ಏನಾಯಿತು, ಸಾಗರ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳಕೊಳ್ಳಗಳು ತುಂಬುತ್ತೆ, ನದಿಗಳು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಒಂದೊಂದು ಹನಿಯಿಂದನೇ ಸಮುದ್ರ ತುಂಬಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಕಡೆಗೂ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಮನೋ ಇಂಗಿತ. ಬೂಂದು ಬೂಂದಕ್ಕೆ ಮಿಲ್ನೆ ಸೆ ಬನ್ ಜಾತಾ ಹೇ ಸಾಗರ್. ಹನಿ ಹನಿ ಕೂಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಏನಾಯಿತು, ಸಮುದ್ರ ಆಯಿತು. ಸಮುದ್ರ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನದಿಯೂ ಹುಟ್ಟಿ ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಸೇರೋದೆಲ್ಲಿಗೆ, ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಆಳ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಹನಿ ಹನಿಯಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಸಮುದ್ರ ತುಂಬಿತು. ಸೂತ್ ಸೂತ್ಕೆ ಮಿಲ್ನೆ ಸೆ ಬನ್ ಜಾತಿ ಹೇ ಚಾದರ್. ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ದಾರ ಸೇರಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೂತ್ಕೆ ಮಿಲ್ನೆ ಸೆ ಬನ್ ಜಾತಿ ಹೇ ಚಾದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಾದರ್, ಶಾಲು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ನೇಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ದಾರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಅತಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. आगे देखेंगे बच्चों, मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल. मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल. तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल. शब्दार्थों को देखेंगे. साल वर्ष, डटे स्थिर, स्थिरते. सवाल विलोम शब्द है जवाब. सवाल प्रश्न. साल वर्ष, डटे स्थिर, स्थिरते. सवाल विलोम शब्द है जवाब. सवाल प्रश्न. देखेंगे बच्चों, मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल. मिनट 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 मिलकर साल बन जाता है. तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल. अगर हम तन मन से स्थिर रहते हैं तो सभी सवालों को हम हल कर सकते हैं, है ना? हल होंगे सभी सवाल. सभी सवालों को हम हल कर सकते हैं, समस्याओं से बाहर आ सकते हैं. मिनट मिनट ही तो मिलकर बन जाता है साल. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ತಿಂಗಳು. ವರ್ಷ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷದಿಂದ ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಂಟೆಗಳ ಮೂಲಕ ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿನದ ಮೂಲಕ ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾರಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳುಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವತೆ ಇದೆ. तन मन से तुम डटे रहो, हल होंगे सभी सवाल. तन मन ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿತನದಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಗಟ್ಟಿತನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿದೆನಾ, ಬರಲಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಆ ಸ್ಥಿರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಕತೆ, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಇದೆ.
ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಲ್ವ, ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ. ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥ ಮಹಾಚೇತನ ಯಾರು? ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧ. ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಯಟನೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಪರ್ಯಟನೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಪರ್ಯಟನೆಗೆ ಅಂತ ಹೋಗುವಾಗ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ, ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಂತ ಹೋಗುವಾಗ ಆ ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧವರ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಯಾಯಿಗಳು, ಆತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ, ಪರ್ಯಟನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಮರಳು ಕಾಯೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ಮರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಅದ್ರ ನೆರಳೇನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಯಾರು? ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಮತ್ತು ಆತನ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆ ಸಮಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋವರೆಗೂ ಸಹ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪುಂಜಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. 2 ದಿನ ಕಳೆದೋಗುತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಳು ಕಾಯೋದ್ರಿಂದ ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧ ಅವರೇ, ನಾವು ಇನ್ನು ಬದುಕೋಲ್ಲ, ಮುಗೀತು ಬಿಡಿ, ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ದಾಹ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳಿನ ಒಂದು ರಾಶಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮರಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಡೋಣಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರಳು ತೆಗೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಮೊದಲೇ ನಾವು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀವಿ, ದಣಿವಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಣಂತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರಳನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮರಳು ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಬಂಡೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿರಾಶೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮರಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಶಬ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತದೆ ಆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಆದರೆ ಮತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಬುದ್ಧ ಅವರು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಉಳಿಪೆಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಸುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಏಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ತದನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಅದು ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ದಣಿವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ದಣಿವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಕ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕತೆ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ತನು ಮನಸ್ಸೇ ಡಟೆ ರಗೋ, ನಾವು ತನುವಿನಿಂದ, ಮನದಿಂದ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಥ ಸವಾಲುಗಳು ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂದೇಶ. पैसा पैसा जोड़े तो बन जाओगे धनवान, थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान. पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान. अगर हम पैसा पैसा जोड़े तो हम क्या बन सकते हैं, धनवान, अमीर बन सकते हैं. थोड़ा थोड़ा चलकर ही तो देख सकोगे हिंदुस्तान. अगर हम थोड़ा थोड़ा चलते हैं तो आगे चलकर हम पूरे हिंदुस्तान को देख सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को देख सकते हैं. पैसा पैसा जोड़ो तो बन जाओगे धनवान, धनवान श्रीमंत.
ಪೈಸಾ ಪೈಸಾ ಜೋಡೋ ತೋ ಬನ್ ಜಾವೋಗೆ ಧನ್ವಾನ್. ನಾವು ಮಿತವ್ಯಯಗಳಾದರೆ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ಬೋದು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೈ ಚಾಚೋದು ತಪ್ಪಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯಿಗಳಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಥೋಡಾ ಥೋಡಾ ಚಲ್ಕರ್ ಹೀತೋ ದೇಖ್ ಸಕೋಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇಶ ಸುತ್ತಿ ನೋಡು, ಕೋಶ ಓದಿ ನೋಡು ಅಂತ. ಏನು ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ನೋಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯಾವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ದೇಶವನ್ನು ಸುತ್ತಿದಾಗ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೋಶವನ್ನು ಓದು ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಥೋಡಾ ಥೋಡಾ ಚಲ್ಕರ್ ಹಿ ತೋ ದೇಖ್ ಸಕೋಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೇಟಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಚ್ಚೆ ಅಚ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಕರೋ ಅವ್ರ ಬಾತೆ ಪ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾರಿ. ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿ. अपनी भावनाओं को विचार विनिमय के लिए हम भाषा का माध्यम इस्तेमाल करते हैं, है ना. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಡೀ ಜೀವ ಸಂಕುಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿ. ತನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು, ತನ್ನ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು, ತನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಹಿತವಾಗಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮಧುರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಚ್ಚೆ ಅಚ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಕರೋ ಅವ್ರ ಬಾತೆ ಪ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾರಿ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯನೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಶೋಭೆಗೊಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಹೌದಲ್ವ? ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆರುಗು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅವ್ರ ಬಾತೆ ಪ್ಯಾರಿ ಪ್ಯಾರಿ, ಮಧುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಬರೋಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಾತಾಡೋ ಮಾತಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನಿರಬೇಕು? ವಿನಯತೆ, ವಿಧೇಯತೆ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ? ದೇಶ ಹಮಾರ ಜೂಮ್ ಉಟೇಗ ನಾ ಚುಟೇಗಿ ಧರ್ತಿ ಸಾರಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರೋದು ಯಾವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಏಕತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಾಗ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳೇ ಆಗಲಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸುಭೀಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಚ್ಚಾ ಬಚ್ಚೋ, ಧನ್ಯವಾದ.